Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम बोम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोम श्री राम जय जय राम 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 बोला पुंडलीक वरदाय जानकी कांत स्मरणं सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं नमः पार्वती पतये पंढरीनाथ महाराज की जय सद्गुरु महाराज की सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की स्वामी हरिदास गिरी महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की समस्त संत मंडली की आंजनेय मूर्ति की नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण
हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा विघ्न विनायक मूर्ति की राज गणपति राया वो महाराज गणपति राया वो गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो राज गणपति राया वो महाराज गणपति राया वो गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो राज गणपति राया वो महाराज गणपति राया वो गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो पायांच गंधर्वाजती नाचताले गणपती गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो पायांच गंधर्वाजती नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो पायांच गंधर्वाजती नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो पायांच गंधर्वाजती नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो नाचताले गणपति नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो गौरी हराचा कुमार त्याच नाम लंबोधर गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो गौरी हराचा कुमार त्याच नाम लंबोधर गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो नाचताले गणपति नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो नाचताले गणपति नाचताले गणपति गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो रिद्धि सिद्धि तो दाता तोर विघ्न निवारिता गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो रिद्धि सिद्धि तो दाता तोर विघ्न निवारिता गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो नाचताले गणपति नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो नाचताले गणपति नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो नाचताले गणपति नाचताले गणपति गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो कामने एक चपाई विठ्ठल गणपति सुजानागी गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो तुका मने एक चपाई विठ्ठल गणपति सुजानागी गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो पायांच गंधर्वाजती नाचताले गणपति
गणपती 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 राया हो महाराज गणपती राया हो राज गणपती राया हो महाराज गणपती राया हो विठ्ठल 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 गणपती 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 राया हो महाराज गणपती राया हो विठ्ठल 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 गणपती 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 राया हो महाराज गणपती राया हो विठ्ठल 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 गणपती 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 राया हो महाराज गणपती राया हो विठ्ठल 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 गणपती गणपती राज गणपती राया हो महाराज गणपती राया हो नाच पाले गणपती नाच पाले गणपती गणपती विठ्ठल 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 गणपती गणपती विघ्न विनायक मूर्ती की सद्गुरु वांछोनी सापडे न सोय सद्गुरु वांछोनी सापडे न सोय धरावे ते पाय आधी अपना सरी के करीती तकाल अपना सरी के करीती तकाल नाही काल वेला सद्गुरु वांछोनी सापडे न सोय लोह परसाची ना साहेब उपमा लोह
தெய்வமடி எங்கள் குருநாதன். மக்கள் குறை தீர்த்திடவே எங்கள் குருநாதன். மக்கள் குறை தீர்த்திடவே எங்கள் குருநாதன். மானிடராய் வந்தாரடி எங்கள் குருநாதன். அந்தரங்கம் அறிந்து கொண்டு எங்கள் குருநாதன். அனுக்கிரகம் செய்வாரடி எங்கள் குருநாதன். கஷ்டங்களை தீர்த்து வைப்பார் எங்கள் குருநாதன். அவளை எல்லாம் தீர்த்திடுவார் எங்கள் குருநாதன். பாதத்தை நினைத்து விட்டால் எங்கள் குருநாதன். பல வினைகள் தீர்த்திடுவார் எங்கள் குருநாதன். போட்டிடுவோம் போட்டிடுவோம் எங்கள் குருநாதனை. பொற்பதத்தை போட்டிடுவோம் எங்கள் குருநாதன். கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன். கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன். காருண்ய மூர்த்தியடி எங்கள் குருநாதன். जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की उदार तुम्ही सलत माया बाप कृपावत. उदार तुम्ही संत उदार तुम्ही संत उदार तुम्ही सलत माया बाप कृपावत. केवढा केला उपकार. केवढा केला उपकार. केवढा केला उपकार. काय वर्णू मी पामर. काय वर्णू मी जड जीवा जड जीवा जड जीवा उतार केला. जड जीवा उतार केला. जड जीवा उतार केला. जड जीवा उतार केला. मार्ग धाविला सुपत. सेना मने उतराई. सेना मने उतराई.
ज्ञानेश्वर मामुनि गुरु ज्ञानराज मामुनि तुकाराम ज्ञानेश्वर मामुनि गुरु ज्ञानराज मामुनि तुकाराम गुरु ज्ञानराज मामुनि तुकाराम ज्ञानेश्वर मामुनि मामुनि गुरु ज्ञानराज मामुनि तुकाराम गुरु ज्ञानराज मामुनि तुकाराम ज्ञानेश्वर मामुनि गुरु ज्ञानराज मामुनि तुकाराम ज्ञानेश्वर मामुनि गुरु ज्ञानराज मामुनि तुकाराम ज्ञान दे 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 यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः அரிது அரிது மானுடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு பகவத் பாதா நம்மளுடைய இந்த மனுஷ ஜென்மா இந்த பகவானுடைய கிருபையினால இந்த மனுஷ ஜென்மா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை பிரயோஜனப்படுத்திக்கோ. மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சுடுத்தேன்னு மாத்திரம் நினைக்காத. ஷரீரம் ஸ்வரூபம், அருமையான ஷரீரம் நம்ம நினைச்சதுனால கிடைச்சிருமா? மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிரும். மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சா மாத்திரம் போருமா? எந்த விதமான வியாதியும் இல்லாம இன்னைக்கு லோகத்துல நம்ம இன்னைக்கு 6:30 மணிக்கு இங்க கூடி இருக்கமே, எத்தனை ப்ராப்ளம் நம்மளை சுத்தி நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல எதுலையும் மாட்டாம பகவான் கொண்டு இங்க வச்சிருக்காங்க. இந்த சரீர ஜென்மா கிடைச்சா, அந்த சரீரம் கிடைச்சா மாத்திரம் போறாது. அந்த எந்த அளவுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். பிளைட் வெடிக்கிறது, ட்ரெயின் கவிர்றது, நின்றுட்டு இருக்கிற கார் பொந்துக்குள்ள விழுந்துடுறது, எதெல்லாம் எதை பத்தி யோசிக்கிறது, எதை பத்தி கவலைப்படுறதுன்னே தெரியாம இருக்கும். இந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதே. இந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு 1.5 மணி நேரம் நம்மளுக்கு சத்சங்கம் பகவான் கொடுத்திருக்காருன்னா எதனால கொடுத்திருக்காரு? இந்த சரீரம், அப்பேற்பட்ட சரீரத்தை பகவான் இத்தனை ப்ராப்ளத்துக்கும் நடுப்புற நம்மள இந்த பஜனையில கொண்டு வச்சிருக்காரோ. அருமையான சரீரம். சரீரம் மாத்திரம் இருந்தா போருமா? பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் அழகா லட்சணமா
எல்லா இடத்துலும் ஆற்றுல இருக்கிற மாதிரி வெளில வர முடியாதோ, ஆற்றுல போய் பார்த்தா தான் தெரியும், என்னையும் சேர்த்து தான் தெரியும். நான் துண்டை கட்டிட்டு தான் ஆற்றுல இருக்கேன். வெளியில வந்தா இது கச்ச, நான் துண்டை கட்டின்னு பஜனைக்கு வந்தா என்ன இருக்குமோ? எப்படி இருக்கணும்? ஸ்டேஜுக்கு வியாசபீட்டம்னு பேர் இருக்கு. இந்த பீட்டத்துக்கு வரதே இதுமாரி மாலை, இன்னைக்கு பஜனை பண்றவாளோட ஒரு ட்ரெண்டா போயிடுது. மேல இதுமாரி ஒரு சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு துண்டு போட்டுக்கிறது. இன்னைக்கு எங்க தாத்தா அடிக்கடி சொல்லுவார், வெளியிலேருந்து உபமானமே எடுக்காத, உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் பார்க்கறையோ, பிராக்டிக்கலா உனக்கு எந்த எதுலாம் அனுபவம் வருதோ அதை பத்தி பேசு. பேசினாதான் ஜனங்களுக்கு போய் முதல்ல டச் ஆகும், இன்வால்வ் ஆகும். அதுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லுவார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சதுர்த்த ஸ்கந்தத்துல தக்ஷ யஜ்யம் சிவனாவ வைபவம்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு. இங்க வந்திருக்கிறவா பல பேருக்கு தெரியும். தக்ஷ யஜ்யத்துல என்ன விசேஷனம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு தக்ஷ பிரஜாபதினு ஒரு ராஜா, அந்த ராஜா வந்து யாகம் பண்றான். அந்த யாகத்துக்கு பரமேஸ்வரனை கூப்பிடாம யாகம் பண்றான். அதுதான் கதை. அந்த அந்த தக்ஷ யஜ்யத்தோட கண்டென்ட்ங்கிறது இதுதான். அதுல இன்னும் விசேஷமா சொல்ல போனோம்னா, ஒரு மாமனாருக்கும் ஒரு மாப்பிள்ளைக்கும் உள்ள சண்டை. இதுதான் தக்ஷ யஜ்யம். எங்க தாத்தா சொல்லுவார், இந்த தக்ஷ யஜ்யத்தை, சிவநாம வைபவத்தை 4 சாஸ்திரம் படிச்சு, 4 வேதத்தையும் படிச்சு, சம்ஸ்கிருதத்துல 9 வியாக்கரணத்தையும் படிச்ச ஒரு பிரம்மச்சாரி பையனை கதை சொல்றது. தக்ஷ யஜ்யத்துக்கு ஒரு பதமா அர்த்தம் சொல்லுவான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அவன் சொல்றதே எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்குன்னா, ஒரு 16 டிகிரி ஏசி ரூம்ல போய் உட்காந்துட்டு நம்ம மேல ஒரு பாலித்தீன் கவர், ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை போட்டுட்டோம்னா அந்த ஏசி சில்னஸ் நம்ம உடம்புல எப்படி படாம இருக்கும். அது மாதிரி தான் அவனுடைய வார்த்தைகள் இருக்கும். சப்தங்கள்லாம் சரியா இருக்கும், அர்த்தம் சரியா இருக்கும். அதே ஒரு கல்யாணமாகி ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தர் கதை ஏறி சொல்றாருன்னா, இந்த தக்ஷ யஜ்யத்தை எப்படி சொல்லுவார்? அதாவது மாப்பிள்ளைக்கும் மாமனாருக்கும் உள்ள சண்டையை எப்படி சொல்லுவார்? அவர் தன்னோட ரிலேட் பண்ணி சொல்லுவார். அப்ப பேக்கிறவா இருக்குன்னு நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை அப்படியே புடுங்கி சொல்றாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். எதனால? அவருடைய அனுபவத்தை முழுக்க எடுத்து பேசுறாரோ. அதாவது ரொம்ப தன்மயத்துவம் ரசேஷோன்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. எந்த அளவுக்கு நம்ம உள்ள இறங்கி பேசுறோமோ, தன்மையாகிறோமோ, அந்த அளவுக்கு தான் நம்முடைய வார்த்தைகள் வெளியில வரும். அது மாதிரி எதற்காக சொல்ல வரேன்னா, நம்மளுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப சரியா இருக்கணும். அதுக்கு வார்த்தைகள் சரியா இருக்கணும். நம்ம வெளியில பார்க்கிற தோற்றம்ங்கிறது ரொம்ப சரியா இருக்கும். ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு தமிழ சொல்ற மாதிரி, இந்த ஸ்டேஜுக்கு ஏறிட்டோம்னா இந்த சில விஷயங்கள்லாம் போட்டுக்க வேண்டியது. ஸ்வரூபம் இது மாதிரி ரெடி ஆயிட்டு தானே பஜனைக்கு வரணும். இது மாத்திரம் இல்லாம ததாவா கலத்திரம். வெளியில வந்தா நம்ம சொல்றத மாமி கேட்கிறா, இல்லாட்டி வெளியில வந்தா மாமா கேட்கிறார், எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். நம்ம சொல்றத நம்ம தர்ம பத்தினியோ ஆத்துக்காரரோ கேட்கிறாருன்னா நம்மளுடைய கையிலையா இருக்காது, பகவானுடைய கையில தான் இருக்கு. ததாவா கலத்திரம். இது மாதிரி ஒருத்தனுக்கு அமையறது, சரீரமும் அமையறது, அழகான ஒரு தோற்றம் ஸ்வரூபமும் அமையறது, அவனுக்கு அழகான ஒரு மனைவியும் அமையறா. அழகுனா வெளி தோற்றம் இல்லை, உள்ள அவன் என்ன சொல்றானோ கேட்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். ததாவா கலத்திரம். இது மாத்திரம் இருந்தா போராது, யசஸ்சாரு சித்திரம். இது மாதிரி ஒரு பெரியவா படத்தை பார்க்கறது எனக்கு ஒரு 100 வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே தானே இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, ஒரு பெயிண்ட் பண்றாருன்னு அது எதுவுமே ஆகாம ஒரு பங்கம் ஆகாம இருக்கு. அது மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்ரேயஸ் இருக்கும். நம்மளுடைய நம்ம என்ன காரியம் பண்றோமோ அந்த காரியம் முழுக்க யசஸ்சாரு சித்திரம். ஒரு சித்திரம், ஒரு செவுத்துல சித்திரம் வரைஞ்சா எப்படி வருஷமா இருக்கோ, அது மாதிரி நம்மளுடைய நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியமும் இருக்கும். யசஸ்சாரு சித்திரம். தனம் மேரு துல்லியம். எத்தனை எடுத்தாலும் குறையாத ஒரு செல்வம். இது முழுக்க ஒருத்தனுக்கு சித்திச்சிடும். ஒரு புருஷனுக்கு சித்திக்கிறது, ஒரு மனுஷனுக்கு சித்திக்கிறது. இது மாத்திரம் போருமாடா? இது மாத்திரம் போராது. இதோட சேர்ந்து எது தெரியுமா உனக்கு அமையணும்? குரு கிருபைன்னு ஒண்ணு இருந்தா மாத்திரம்தான் இது முழுக்க உனக்கு சித்திக்கும்.
இல்லாட்டி உனக்கு சரீரம் அமைஞ்சாலும், ரொம்ப தேக ஆரோக்கியம் இருந்தாலும் சரி, அழகு இருந்தாலும் சரி, மனைவி அமைஞ்சிருந்தாலும் சரி, யசஸ் இருந்தாலும் சரி, இது முழுக்க இது எதுவுமே குரு அனுகிரகம் இல்லைன்னா எதுவுமே பிரயோஜனப்படாது அப்படின்னு பகவத் பாதால் சொல்ற. பகவத் பாதால் எதிலேருந்து எடுத்து அது சொல்றாருன்னா, பகவத்கீதையில குரோஹோ அனுகிரகேனைவ புமானு பூர்ணா பிரசாந்தையே. இது என்னுடைய வாக்கு இல்லை, பகவான் கீதாச்சாரியன் அவனே சொல்ற. இத்தனை சாஸ்திரத்தையும் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடிய சமயத்துல இது முழுக்க என்னுடைய பிரபாவத்தினால நான் பேசுறடா அர்ஜுனா, என்னுடைய குருநாதர் சாந்தீபின்னு இருக்கார், அவருடைய கிருபையினால மாத்திரமே நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னது ஒரு ரிஷி கிடையாது, ஒரு பாகவதர் கிடையாது, ஒரு மகான் கிடையாது. யார் சொன்னதுன்னா பகவானே தன்னுடைய வாக்குனால. குருநாதர் இல்லைன்னா இந்த லோகத்துல எதுவுமே பிரயோஜனப்படாது. ஒரு பெரிய ஒரு பக்தர் அவருடைய கீர்த்தனத்துல சொல்ற, ஒருத்தருக்கும் ஒரு குருநாதர்னு இருப்பார். எல்லாருடைய ஆசை என்ன? குருநாதருடைய சன்னிதானத்துக்கு போய் அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மாத்திரம்தான். எல்லாராலையும் போக முடியுமா? எல்லா சமயத்திலும் குருநாதரோட இருக்க முடியுமானா இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்கிறதே நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? குரு பஜனாச்சா மகிமா நகலே ஆகம நிகமாசி. நான் சொல்லலடா, வேதங்களே அதுதான் சொல்றது. ஆகம நிகமாசி. ஆகமும் சரி, நிகமம்னு சொல்லக்கூடிய வேதமும் சரி, சாஸ்திரமும் சரி, வேதமும் சொல்றது குருநாதரை பத்தி எப்போதும் ஸ்மரிச்சுட்டே இரு. அப்படி ஸ்மரிச்சுட்டேன்னா குருநாதருடைய கிருப்பை எப்போதும் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு வேதமும் சொல்றது, ஆகமும் சொல்றது. இப்படி குருநாதருடைய கிருப்பை நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? கர்ணாமிர்தாச்சாரியார்னு ஒரு பெரிய பக்தர் இருந்தார். அவர் சொன்னார், கிருஷ்ணா எனக்கு முன்னாடி நீ நிக்கிற, இப்படி நீ முன்னாடி நிக்கிறதேவே எனக்கு தெரியறது. நான் பல யுகங்களா பல கர்மாக்களை நான் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கர்மாவை பண்ணதனுடைய பலன் தான் இப்ப நீ நிக்கிற. நீ இப்ப நிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இத்தனை புண்ணிய காரியத்தையும் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு அவருடைய வாக்குனால சொல்றேன். அதனால நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மளுக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் இது மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா நம்ம பூர்வ ஜென்மால ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம். அது மாத்திரம் இல்லாம இப்ப குருநாதருடைய கிருப்பை கிடைச்சதுனாலதான் இந்த ஒரு சத்சங்கத்துக்கு நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். எத்தனையோ பேருக்கு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நடக்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சும் எதனால வர முடியல? வர முடியாது போனதுக்கு 1000 காரணம் சொல்லலாம். அதெல்லாம் இல்லாம எதனால நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னு பார்த்தோம்னா, குருநாதருடைய பரம கிருபையினால மாத்திரமே கிடைச்சது. அந்த கிருபைக்கு நம்ம என்ன திருப்பி பதில் பண்ணணும்? குருநாதா குருநாதான்னு சொன்னா போறோம். அதனாலதான் இந்த அடுத்த ஒரு நாமாளி பாட போறேன். பல பேர்கள் இந்த ஒரு சண்டே பஜனையும் அட்டன் பண்ணிட்டவாலும் இருக்காங்க, புதுசா வந்தவாலும் இருக்கு. அதனால நீங்க முதல்ல எடுத்த உடனேவே சொல்லணுங்கிற அவசியம். அதாவது எடுத்த உடனே ஸ்பீடு போனோம்னா நம்மளுக்கு தான் ப்ராப்ளம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகலாம். அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, முதல்ல இந்த நாமாவளிக்கு எல்லாருமா கை தட்டிட்டு பாடு. கை தட்டுறது கீழே தட்டக்கூடாது, கையை மாமா தூக்கிட்டார் மேல தூக்கிட்டு தாளம் போட்டு முதல்ல பாட வேண்டாம். முதல்ல தாளம் போடுங்க. அடுத்து போக போக இவா எல்லாம் ஆடுவா, நீங்களும் கூட சேர்ந்து ஆடணும். ஞான் தே துக்கரா 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 ஞான் தே துக்கரா
संत मंडली की जय नमः पार्वती पतये हर महादेव வெற்றிவேல் முருகனுக்கு अरोगा வேல் 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 முருகா வேல் வேல் वेल 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 मुरुगा वेल வேல் 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 முருகா வேல் वेल 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 मुरुगा वेल வேல் முருகா மாப்பழனி வேல் முருகா வேல் वेल मुरुगा मापड़े वेल मुरुगा वेल என்னப்பனே என்னையனே கந்தப்பனே கந்த காருண்யனே अपने नयने अंदपने अंधकार என்னப்பனே என்னையனே கந்தப்பனே கந்த காருண்யனே अपने नयने अंदपने பன்னிரு கை வேலவனே பன்னிரு கை வேலவனே पन्नीर कई वेलवने पन्नीर कई वेलवने பன்னிரு கை வேலவனே பன்னிரு கை வேலவனே पन्नीर कई वेलवने पन्नीर कई वेलवने கன்னிவல்லி மணவாளனே नली वल्ले கண்ணப்பனே என்னையனே கந்தப்பனே கந்த காருண்யனே अपने नयने अंदपने अंधकार பார்வதியால் பாலகனே 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 பக்தர்களுக்கு அனுகூலம் பக்தர்களுக்கு என்னப்பனே என்னையனே கந்தப்பனே கந்த காருண்யனே அப்பனே என்னையனே கந்தப்பனே கால்களில் செல்கிலம்பு முருகன் கைகளில் பொற்றதனே கால்களில் செல்கிலங்கை கைகளில் பொற்றலங்கை கால்களில் செல்கிலம்பு முருகன் கைகளில் பொற்றதங்கை கால்களில் செல்கிலம்பு முருகன் கைகளில் பொற்றலங்கை கல் 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 என வருவான். வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா மாம்பழனி வேல் முருகா வேல் 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 முருகா மாம்பழனி வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் வேல் முருகா மாம்பழனி வேல் முருகா வேல் வேல் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ராஜா ராமச்சந்திர பகவானிக்கு जय बदने सुहास रसाला सुहासरसाला बदने सुहास रसाला राघवा वदन सुहास्यरसाला
रघुपते रामचंद्र राघव दयानिधे रघुपते रामचंद्र राघव दयानिधे हरे रघुपते रामचंद्र राघव दयानिधे रघुपते रामचंद्र राघव दयानिधे हरे राघव दयानिधे
గోపాల్ 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 హరే గోపాల్ 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 విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ 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 సాధువులరా మీరు రండి పండరిపురం పోతామా సాధువులరా మీరు రండి పండరిపురం పోతామా భక్తులరా మీరు రండి పాండురంగుని సేవితమా సాధువులరా మీరు రండి పాండురంగని సేవితమా ఓహో సాధులరా మీరు రండి సాధువులరా మీరు రండి ఓహో భక్తులరా మీరు రండి ఓ భక్తులరా అక్కడ మీరు ఉండే రండి పాండురంగుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉండే పాండురంగుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉండే హృదయము లోపల వెలయుచున్నాడు ఇక్కడ ఉండే హృదయము లోపల వెలయుచున్నాడు ఓహో సాధులరా మీరు రండి సాధులరా మీరు రండి భక్తులరా మీరు రండి ఓ భక్తులరా మీరు భక్తులరా ఓహో భక్తులరా మీరు రండి సాధులరా మీరు ఓహో రండి భక్తులరా మీరు రండి సాధులరా మీరు రండి పండరిపురం పోదామా సాధులరా మీరు రండి పండరిపురం పోతామా కడుపుల పల్ల ఇల్లు కట్టుకొని కబురమున్నాడు కటుము లోపల ఇల్లు కట్టుకొని కాపురమున్నాడు కంఠనాదము శబ్దము లోపల గలగలపడినాడు ఖండనాదము సత్యములో గలగలగలగలనాడు ఓహో సాధులరా మీరు రండి సాధులరా మీరు రండి భక్తులరా మీరు రండి భక్తులరా సాధులరా మీరు రండి ఓహో భక్తులరా మీరు రండి సాధులరా మీరు ఓహో రండి భక్తులరా మీరు రండి కపట నాటక సూత్రధారి వై కదలకై ఉన్నాడు కపట నాటక సూత్రధారి వేగలగై ఉన్నాడు కైవర కన్నా మీ రామదాసుని కథే ఉన్నాడు హరివర కన్నా విరామదాసులే కలే ఉన్నాడు ఓహో సాధులరా మీరు రండి సాధులరా మీరు రండి ఓహో భక్తులరా మీరు రండి ఓ భక్తులరా సాధులరా మీరు ఓహో రండి భక్తులరా మీరు
पंढरी पंढरी रायाच्या नगरी पंढरी पंढरी रायाच्या नगरी पंढरी पंढरी रायाच्या नगरी पंढरी पंढरी रायाच्या नगरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी पंढरी रायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पांडुरंग 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 रूप बहता लोचनी रूप बहता लोचनी सुख झाले वो सुख झाले वो सुख झाले वो साजनी सुख झाले वो साजनी 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 तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा रूप बघता लोचनी सुख झाले वो सुख झाले वो सुख झाले वो साजनी सुख झाले हो साजनी 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 राम सुंदर राम सुंदर राम सुंदर मदन मोहन मदन मोहन राम सुंदर बहुता सुख रे
எதற்காக கங்கா தீரம் வந்தார்? 7 நாட்கள் தான் ஆயுசுன்னு பிராமண சாபம். இதில் எப்படியாவது இந்த மனுஷ ஜென்மாவை எப்படியாவது விட்டு பகவான் அடையணும். அடையறதுக்கு எது சுலபமான மார்க்கம்? தியானம் பண்ணலாமா, பூஜை பண்ணலாமா, யாகங்கள் பண்ணலாமா, பகவத் ஸ்மரண பண்ணலாமா, என்ன பண்ணலாம்? எந்த வழியுமே தெரியாம இருக்கு. நம்மளை ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்துல நம்மளை காமிக்கிறதுக்கு யாராவது இருக்க மாட்டாளா அப்படின்னு பரீட்சித் மகாராஜா ஒரு பயத்தோட வந்த இடம் தான் கங்காதீரம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறது. இப்படி பயத்தோட வந்த பரீட்சித் மகாராஜாக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ணி, உனக்கு 7 நாட்கள் எதுக்குடா, 1.5 மணி நேரத்துல பகவான் அடைய முடியும்னு சுகாச்சாரியால ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்றேன். இப்பேற்பட்ட இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னுடைய அப்பாட்ட நான் குரு சிஷ்ய கிரமத்துல அத்தியனம் பண்ண பாகவதம். எங்க அப்பா ஒரு தடவை சொல்லி நான் 2 தடவை திருப்பி அதை சொல்லி வாங்கி சொன்னவந்திரா. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கு. அந்த பிரத்யக்ஷரம் பவேத் கஸ்ய கபிதா தானஜம் பலம் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது. ஒரு அக்ஷரமும் கிருஷ்ண ரூபமாக வர்ணிக்கிறது. இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தையே 7 நாட்கள்ல உனக்கு நான் சொல்றேன்னு அபயப்பிரதானம் பண்றேன். இந்த பரீட்சித்துக்கு அப்படி அபயப்பிரதானம் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பார்த்தேன்னா 7 நாட்களாக சப்தாக கிரமத்துல இன்னி பரியந்தம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம உட்காந்து இந்த ஆஸ்திக சமாஜத்துல சொல்றோமே, இந்த ஆஸ்திக சமாஜத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதம்ங்கிறது புதுசு இல்லை. இங்க எத்தனையோ மகான்கள் சொல்லியிருக்கா. இந்த ஆஸ்திக சமாஜத்துக்கும் பாகவதம் புதுசு இல்லை, இந்த ஆஸ்திக சமாஜத்துக்கும் எங்க குடும்பம் புதுசு இல்லை. நான் 4வது ஜெனரேஷன் இங்க உட்காந்துன்னு பஜனை பண்றேன், கதை சொல்றேன். எனக்கு முன்னாடி 3 தலைமுறை இங்க உட்காந்துட்டு பஜனை பண்ண இடம், கதை சொன்ன இடம், பகவத்குணம் சொன்ன இடம் தான் இந்த ஆஸ்திக சமாஜம். லோக பிரசித்தாலான இருந்த அனந்தராம தீட்சிதர், நாராயண தீட்சிதர், 2 மகாத்மாக்கள் இன்னைக்கு இந்த லோகத்துல தர்மம் இருக்கு அப்படின்னா அவர்கள் போட்ட விதை தான். போற இடத்துக்கு முழுக்க சிவ பூஜையோட போய் பார்க்குற வாழை முழுக்க அதுதான். ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தேன். நானின்னு ஒரு ஸ்தாபனம் இருக்கே, அந்த ஸ்தாபனத்துல 10 நாட்கள் தங்கி அங்க முழுக்க நாம பிரச்சாரம் பண்ணோம். அப்போ பார்த்தேன்னா என்னுடைய சித்தப்பா கேசவ வாஜபேயர்னு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கார். இந்த இடத்துக்கு நிறையா பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கார். அவர்கிட்ட ராத்திரி பேசிட்டு இருக்கிறது. அப்போ அவர் சொன்னார், இன்னைக்கு லோகத்துல எத்தனையோ குருமார்கள் வந்துட்டார். ஒரு 5 பஜனை 10 பஜனை பின்னாடி பாடிட்டா 11வது பஜனை அவர் பாகவதர். ஒரு 4 பேர்கிட்ட 4 பகவத் குணத்தை தெரிஞ்சுட்டா அவர் 5வது நாளைக்கு அவர் பாகவதம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஒண்ணுமே தெரியலனா கூட என்ன பண்ணலாம்னா மேல ஷால் போட்டுட்டா இன்னைக்கு பஜனை பண்ணலாம், யார் எதை வேணாலும் பேசலாங்கிற அமைதி ஆயிடுத்தோனும். இந்த பிரமாணம் இல்லாம எதுவுமே பேசக்கூடாதோ. இதுக்கு முழுக்க பிரமாணம் யாரு? நாங்க எங்களை பத்தி சொல்லிக்கிறோங்கிறது சொல்லல. இதுக்கு முழுக்க இந்த இடத்தை இப்படிதான் சொல்லணும்னு நிர்ணயிச்சவர் அனந்தராம தீட்சிதர் தான். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம்னா இந்த ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் எடுத்துட்டு சொல்லு போறோம். இதற்கு மேல நீ வேற ஏதாவது ஸ்லோகம் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு 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 சாத்துக்குடியில முழுக்க எசன்ஸை புழிஞ்சுட்டு வச்சுட்டோம்னா அந்த சாத்துக்குடியில என்ன இருக்கும்? அது மாதிரிதான் இந்த அனந்தராம தீட்சிதர் நாராயண தீட்சிதர் 2 பேரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேருந்தும் நாராயணத்திலேருந்தும் ராமாயணத்திலேருந்தும் எடுத்துட்ட ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கே, அந்த ஸ்லோகத்தை நீக்கிட்டு பாக்கி உள்ள ஸ்லோகங்கள் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா சக்கதான். எது ரசமா இருக்குமோ அந்த ஸ்லோகத்தை முழுக்க எடுத்து இன்னி பரியந்தம் எங்களுக்கு முழுக்க ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறதுங்கிறது இந்த பத்ததி. எதற்காக சொல்றேன்? இது மாதிரி ஒரு குருகுலத்துல இருந்து பெரியோர்கள்ட்டேருந்து தெரிஞ்சுட்டு பேசணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். பேசுறவால வெய்யல திட்டல, நாங்க இப்படி பேசுறோம்னு சொல்றேன், அவ்வளவுதான். எதற்காக ஆரம்பிச்சேன்? இது மாதிரி எத்தனையோ குருமார்கள் இன்னைக்கு வந்துட்டா. நம்மளுடைய தாத்தா அவருக்கு தாத்தா கொள்ளு தாத்தா, எனக்கு எள்ளு தாத்தா. அவர் அப்படி அவர் சொல்றதே என்ன சொன்னார், நம்மளுடைய தாத்தா நினைச்சிருந்தால்னா இன்னைக்கு லோகம் முழுக்க அவருடைய சிஷ்யராக ஆக்கியிருக்கலாம். போற இடத்துல முழுக்க வரக்கூடிய கூட்டம் முழுக்க எல்லாம் அவருக்காக வந்ததுதான். இன்னைக்கு நான் பஜனை பண்றேன்னா இந்த ஒரு ரிதம், இந்த ஒரு டெம்போக்காக எல்லாரும் வந்திருக்கேன். அவர் ஒருத்தராக தான் உட்காந்து பிரவச்சனம் பண்ணுவார்.
அவர் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து உட்கார்ந்துட்டு கேட்பான்னா அதற்கு காரணம் அவருடைய ஆத்ம பலமும் அவருடைய தபசும் தான். அவர் நினைச்சிருந்தா எத்தனையோ கூட்டம் கூட்டமாக அவருடைய சிஷ்யாலாக ஆக்கியிருக்கலாம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா தர்மத்தையே பிரச்சாரம் பண்ணார். இன்னும் சொல்ல போனா 10 நாட்கள் கதை சொல்லி அதுலேருந்து வரக்கூடிய சம்பாவனையை இவர் யாகம் பண்றார், இவருக்கு கொடுங்கோ. இன்னைக்கு சொல்ல முடியுமா யாராலையாவது? 2 ரூபா கம்மியானா கூட 2 ரூபா குறைஞ்சிருக்கு, ஜிபே பண்ணுங்கிறோம். நான் பேசின அமௌண்ட் என்ன, நீ கொடுத்த அமௌண்ட் என்னன்னு தானே கேட்குறோம். இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு அவர் தர்மத்துக்காக வாழ்ந்தவர்கள் தான் என்னுடைய அடியனுடைய கொள்ளு தாத்தா அனந்தராம தீட்சிதர், நாராயண தீட்சிதர். அப்பேற்பட்ட இந்த குடும்பத்தில் வந்தவர்கள் தான் நாங்க எல்லாரும் பாகவத பிரவச்சனம் பண்ணி ராமாயண பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருந்தவாதம். இந்த விஷயம் எதுக்காக ஆரம்பிச்சேன், இந்த இடம் வந்து பாகவதத்துக்கும் புதுசு இல்லை, ராமாயணத்துக்கும் புதுசு இல்லை, எங்க குடும்பத்துக்கும் புதுசு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு தான். இது மாதிரி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அபயப்பிரதானம் பண்ணி அதே சமயம் அவர் வந்து 7 நாட்கள்ல சொல்றதுனால 5 நாட்கள்ல பூலோக வர்ணனம் முழுக்க வர்ணிச்சு இந்த பூலோகத்தை யாரெல்லாம் வந்து பரிபாலனம் பண்ணா, ராமாவதாரம் எப்படி ஆச்சு, கிருஷ்ணாவதாரம் எப்படி ஆச்சுன்னு எல்லா அவதாரங்களையும் சொல்லி சுருக்கமாக கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் சொல்லி நிறுத்தினார் 9வது ஸ்கந்தத்துல. 10வது ஸ்கந்தத்துல திரும்பி பரீட்சித் வந்து பிரச்சனை பண்றான். நான் வந்து கேட்டதுக்கு காரணமே கிருஷ்ண குணத்தை கேட்கணும் தான், கிருஷ்ண பாலலீலையை கேட்கணுங்கிறதுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட 5 நாட்களாக கேட்டுட்டு இருக்கேன். எனக்கு கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் சொல்லி கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை முழுக்க நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணதுனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல தசமஸ்கந்தம் 90 அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணனுடைய பாலலீலைகளை முழுக்க வர்ணிச்சார் சுகாச்சாரியால். இப்படி வர்ணிச்ச சுகாச்சாரியால் முழுக்க அவரால் அனுபவிக்க முடியாததுனால இந்த சுகாச்சாரியாலே என்ன பண்ணாருன்னா மறுபடியும் ஒரு அவதாரம் பண்ணார். நம்மளுடைய கேரளால திருவனந்தபுரத்துல பில்வமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெயரில் அவதாரம் பண்ணி இந்த கிருஷ்ணனை வர்ணிச்சது போராது, 90 அத்தியாயம் தானே வர்ணிக்க முடிஞ்சது, திருப்பியும் அவரை வர்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா 300 சொச்ச ஸ்லோகங்களாக கிருஷ்ண கர்ணாமிருதம்னு ஒரு கிரந்தத்தை எழுதி அதுல வந்து கிருஷ்ணனுடைய பாலலீலைகள் முழுக்க கிருஷ்ணன் எப்படி பிறந்தார், எப்படி ருக்மிணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாருங்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் விஸ்தாரமாக ஒரு 300 சொச்ச ஸ்லோகத்துல வர்ணிச்ச லீலாசுகர். அவருக்கு பேரே லீலாசுகர்னு மாறிட்டு பில்வமங்கலம்ங்கிற பேரு தான். அவர் வந்து கிருஷ்ண லீலையை வர்ணிச்சதுனால லீலாசுகர்னு ஒரு பேர் ஏற்பட்டு கிருஷ்ண கர்ணாமிருதம்னு ஒரு அருமையான ஒரு கிரந்தத்தை பண்ணார். அந்த பில்வமங்கல சுவாமிகள் அந்த 300 சொச்ச ஸ்லோகம் பார்த்தேன்னா ஒரு ஆர்டரா இருக்கவே இருக்காது. முதல்ல கிருஷ்ணாவதாரத்தை வர்ணிப்பார், அடுத்தது பார்த்தேன்னா பூத்தனா மோட்சத்தை சொல்லுவார், அடுத்தது ராசக்கிரீடையை சொல்லுவார், திருப்பி மிருத்பக்ஷணம் சொல்லுவார். எதனாலனா அவருடைய ஹிருதயம் வந்து எந்த லீலையில முதல்ல ஹிருதயம் லயிக்கிறதோ அந்த லீலையை ஸ்லோக ரூபமாக வெளியில வந்துடும். இப்படி வர்ணிக்கிறதே எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் வர்ணிச்சது போராதுன்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். நீங்க இந்த பாரத தேசத்துல எந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்துக்கு வேணாலும் போங்கோ, அயோத்தி போங்கோ, பிருந்தாவனம் போங்கோ, காசி போங்கோ, மதுரை, எங்க வேணாலும் நீங்க போங்க, எல்லா க்ஷேத்திரத்துக்கும் நீங்க போகலாம். போறதுனால உங்களுக்கு புண்ணியம் தான் ஏற்படும். ஆனா ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு மாத்திரம் போயிடாதீங்க, ஒரு ஊருக்கு மாத்திரம் போயிடாதீங்க. போனேன்னா நீங்க வந்து திருடப்படுவேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகமே அப்படிதான் இருக்கு. என்ன ஸ்லோகம்னா மாயாத பாந்தாக பதி பீமரத்யாக திகம்பர கோபி தமால நீலா விந்யஸ்த ஹஸ்தோபி நிதம்ப பிம்பே தூர்த்த சமாகர்ஷதி சித்த வித்தம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். அவர் என்ன சொல்றார், எந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வேணாலும் போங்கோ, பீமா தீரம்னு சொல்லக்கூடிய பீமா நதி தீரத்துல பண்டரிபுரம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. பதி பீமரத்யாக அந்த பண்டரிபுர க்ஷேத்திரத்துக்கு மாத்திரம் போகாதீங்க. போனேன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா, அங்க ஒருத்தவன் இருப்பான், திகம்பர கோபி தமால நீலா, நீருடம் நீர் ஒரு நீலமேக ஸ்வரூபமாக எந்த வஸ்திரத்தையும் தரிச்சுக்காம திகம்பரனாக இருப்பான்.
திகம்பர கோபி தமால நீலா. இது மாத்திரம் அடையாளம் கிடையாது, அவனுடைய 2 கையும் அவனுடைய இடுப்புல வச்சுருப்பார். விந்யஸ்த ஹஸ்தோபி நிதம்ப பிம்பே. அவனுடைய ரூபமே பார்த்தேன்னா எந்த விதமான ஒரு அங்கமும் இல்லாம, எந்த விதமான லட்சணமும் இல்லாம, கிருஷ்ணர்னா கையில புல்லாங்குழல் இருக்கணும், ராமர்னா கையில வில்லம்பு இருக்கணும், நாராயணன்னா சங்கு சக்கரமாவது இருக்கணும், மனோ பெருமாள்னா எதுவுமே இல்லாம இடுப்புல தான் கையை வச்சுட்டு இருப்பான். விந்யஸ்த ஹஸ்தோபி நிதம்ப பிம்பே. அப்படி அவனை பார்த்துட்டு எல்லாம் உங்களுடைய சித்தமானது திருடப்படும். தூர்த்தகா சமாகர்ஷதி சித்த வித்தம். நீங்க எந்த அவசரத்துல நீங்க போனாலும், எந்த ஸ்திதியில போனாலும் நீங்க சொல்லலாம், போறதுக்கு எனக்கு என்கிட்ட திருடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையே, நான் நகை போட்டுக்கல, செயின் போட்டுக்கல, பிரேஸ்லெட் போட்டுக்கல, கையில பணம் வச்சுக்கல, இது மாதிரி நான் என்ன வச்சுக்கலன்னாலும் நீங்க சொன்னாலும் இவன் வஸ்துக்களை திருட மாட்டான். சித்தஸ்ய சுத்தையே கர்மா நது வஸ்தூபலப்தை. கீதையில சொல்றதே, அவன் உன்னுடைய அங்க அடையாளத்தை பார்க்க மாட்டான்டா, உன்னுடைய ஹிருதயத்தை தான் பார்ப்பான்ங்கிறார் கிருஷ்ணர். அதுதான் இந்த லீலாசுகர் சொல்றார். அவன் உங்கள்கிட்ட வஸ்துக்களை எதுவும் திருட மாட்டான், உங்களுடைய ஹிருதயத்தை திருடிடுவான். தூர்த்தகா சமாகர்ஷதி சித்த வித்தம். அப்படி பாண்டவங்களை ஒரு தடவை பார்த்துட்டா போரும், பார்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் வருஷா வருஷம் திரும்பி பண்டரிபுரம் போக மாட்டோமாங்கிற எண்ணம் எல்லா பக்தர்களுக்கும் வர ஆரம்பிச்சு. அதற்கு காரணம் அந்த பாண்டவனுடைய ரூபமே. இதுதான் ஸ்ரீ பக்த விஜயத்துல 700 சொச்ச பக்தர்களுடைய சரித்திரத்தை முழுக்க சேர்த்ததுதான் ஸ்ரீ பக்த விஜயம், மகாபக்த விஜயம்னு சொல்றது. அதுல முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர்களும் அவருடைய சரீரத்தை மறக்கிறா, அவருடைய ஆத்மாவை மறக்கிறா, பத்னி புத்திராதிகளை மறக்கிறா, மறந்து பாண்டவனே கதின்னு இருக்கா. அதுக்கு காரணம் என்ன? தூர்த்தகா சமாகர்ஷதி சித்த வித்தம். அவருடைய ஹிருதயத்தை முழுக்க இந்த பாண்டவன் வாங்கிக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பக்த விஜயத்துல காமிக்கிறது முழுக்க. அது பண்டரிபுர கஷேத்திரத்துக்கு மாத்திரம் தானா? பண்டரிபுர கஷேத்திரத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, இந்த பண்டரிபுரத்திலேருந்து எந்த பாண்டவங்கன்னா வெளியில போனாரோ அத்தனை பாண்டவனுக்குமே அந்த லட்சணம் உண்டு. ஒரு தடவை பார்த்துட்டா போறோம், பார்த்துட்டா திருப்பியும் பாண்டவனை பார்க்க மாட்டோமாங்கிற எண்ணம் வரும். அப்பேற்பட்டவர் தான் நம்மளுடைய பாண்டவன்கிறவர். 92ல நம்மளுடைய குருநாதர் விட்டல்தாஸ் மகாராஜ் முதல்ல பண்டரிபுரம் போனார். பண்டரிபுரம் போறதே பார்த்தேன்னா கூட 4 பேர் தான், 4 பேரோட பண்டரிபுரம் போயிருக்கார். போகி ஒரு 3 நாட்கள் பண்டரிபுரத்துல தங்கினார். தங்கினது மாத்திரம் இல்லை, 3 நாட்களுமே ஆகாரம் கிடையாது. கையில பழங்கள், அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சுட்டு அதை தான் ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டார். இப்படியே சாலடை சாப்பிட்டு பொறி சாப்பிட்டுன்னா வெளியில ஆகாரம் பண்ண மாட்டார். அப்படி இருந்த குருநாதர் 92ல பாண்டவனை எப்போ முதல்ல பார்த்தாரோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா 93ல திருப்பி ஒரு பண்டரிபுரம் யாத்திரை, கூட 350 பக்தர்களோட பண்டரிபுரம் போனோம். பண்டரிபுரம் போகி பாண்டவனை முதல் தடவை 3 பேரோட தானே போனார். அடுத்த தடவை நீ வரத்தே உன் கூட 300 சொச்ச பக்தர்கள் வருவா அப்படின்னு பாண்டவனே அனுகிரகம் பண்ணி நம்முடைய குருநாதரை பண்டரிபுரத்தில் ஒரு 5 நாட்கள் 7 நாட்கள் ஒரு சப்தாகமாக பண்ணி பாண்டவன்ட்டு அப்பையிலேருந்தே ஒரு ஈடுபாடு. அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஈடுபாடு இன்னைக்கு 2 கும்பாபிஷேகமாகி நம்மளுடைய பாண்டவன் கோவில்ல ஒரு ராஜா மாதிரி பிரகாசிச்சுருக்க. அதற்கு காரணம் அவருடைய பக்தியே. பாண்டவன் அவர் மேல வச்ச கிருபையும், இவர் பாண்டவன் மேல உள்ள வச்ச ஒரு பக்தியும் தீவிரத்தையும் தான் இந்த அளவுக்கு கொண்டு இன்னைக்கு நாங்க எல்லாரும் பஜனை பண்றோம்னா அவருடைய சன்னிதானத்துல சின்ன வயசுலேருந்து விளையாடினது தான். இன்னைக்கு அவருடைய 8 சிஷ்யர்கள், எல்லா சிஷ்யர்களும் ஒரு பாஷையில பிரவச்சனம் பண்ணுவா. இப்போ நான் பஜனை பண்ற மாதிரி எல்லாரும் பஜனை பண்ணுவோம், எல்லாரும் அவங்கம் பாடுவோம், திவ்யநாம சங்கீர்த்தனம் பாடுவோம். இது மாதிரி யாத்திரைக்கு அழிச்சுன்னு போறோம். அதற்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா நம்மளுடைய பாண்டவனும் குருநாதருமே தான். அவருடைய கிருபையினால எத்தனையோ பக்தர்கள், உங்களுக்கெல்லாம் புரியும், இன்னும் சுலபமாக சொல்லணும்னா நம்மளுடைய ஆசிரமத்துல தாயாருக்கு ஒரு வெள்ளிக்கிழமையும் தாயாருக்கு மூல மந்திரத்தினால ஒரு அர்ச்சனை நடக்கும். தாயாருக்கும் நடக்கும், நம்ம ஆத்துல புவனேஸ்வரி அம்பாள் உண்டு, அம்பாளுக்கும் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி நடக்கிறது விஷயம் இல்லை, அவருடைய குருநாதருடைய பிரேரணையினால நடக்கிறது.
இன்னும் நாங்கள் பண்ணுவோம், இல்லாட்டி அப்பா, இல்லாட்டி என்னுடைய அண்ணா, யாராவது 3 பேரில் யாராவது ஒருத்தர், யார் இருக்குமோ அவர் பண்ணிடுவார். இப்படி இது மாதிரி ஒரு அர்ச்சனை நடக்கிறது. ஒரு 3-4 மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன்னா ஒரு சாயங்காலம் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த சமயத்தில் ஒரு தம்பதிகள் குழந்தையோட வந்திருந்தார். குழந்தையோட வந்து அங்கேயே நின்றுட்டே இருக்கா. ஏன்னா நம்ம திரும்பி தாயாரை பார்க்க உட்காந்து அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருப்போம். பக்கத்தில் யார் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கக்கூடாது, பார்க்கவும் மாட்டோம், பார்க்கவும் கூடாது. ரொம்ப நேரமா நின்றுட்டே இருக்காளேன்னு சொல்லிட்டு அவ அழற சத்தம் வேற கேட்டது. அதனால எதுக்காக அழறாங்கிறதுனால திரும்பினா அவ வந்து குழந்தைய கையில வச்சுன்னு அப்படியே தூக்கி நின்றுருக்கா. அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு 25-26 வயசு இருக்கும், அவருக்கு ஒரு 30 வயசு இருக்கும். அவர் வந்து இந்த குழந்தைய தூக்கின்னு இந்த பெண்மணி அழுதுன்னு இருக்கா. இப்படி அழுதுன்னு இருக்கிறத பார்த்துட்டு எதற்காக அழறேல் அப்படின்னு நான் கையால தான் கேட்டேன், எதற்கு அழறேல்? நான் கடலூர்லேருந்து வரேன். நான் வந்து ஒரு 11 மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த முதல்ல இந்த கும்பகோணத்துக்கு வந்தோம். மன்னார்குடி பேருந்தோம் ராஜகோபாலனை தரிசனம் பண்றதுக்கு. அங்கதான் வந்து ஒரு பாலகிருஷ்ணனை கையில கொடுத்து, புத்திர பாக்கியம் யாருக்கு இல்லையோ அந்த பெண்மணி கிட்ட ஒரு பாலகிருஷ்ணனை கொடுத்து ஸ்லோகங்கள்லாம் வர்ணிச்சு அவளை மடியில வச்சுக்க சொல்லுவா. மன்னார்குடியில இன்னி பரியந்தம் அந்த பூஜை பண்றதுக்காக போனோம். வர வழியில இவ்வளோ பெரிய கோவிலா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்தோம். உள்ள வந்து அப்ப அர்ச்சனை நடந்துட்டு இருந்தது. கல்யாணம் ஆயிடுத்து 2 பேரும். கல்யாணம் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 வருஷ காலங்கள் ஆச்சு. அப்படி இருக்கிறதே எங்களுக்கு குழந்தை இல்லையேன்னு ரொம்ப ஏக்கத்தோட நாங்கள் இந்த கோவிலுக்கு வந்தோம். இப்போ அர்ச்சனை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். என்ன பண்றதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதே, நான் ஏதோ ஞாபகத்தில் அவ கையை நீட்டினா போல இருக்கு. நான் ஒரு புடி தாயார் திருவடியிலேருந்து குங்குமத்தை எடுத்து அவர்களுடைய கையில எடுத்து போட்டு, அவர் சொன்னா, நீங்க அன்னைக்கு குங்குமத்தை போட்டேலே அன்னிலேருந்து ஒரு வெள்ளிக்கிழமையும் கடலூர்லேருந்து நாங்க வரோம் கோவிந்தபுரத்துக்கு. ஏகாதசிக்கு வந்தது கிடையாது, கோகுலாஷ்டமிக்கு வரமாட்டோம், எந்த உற்சவத்துக்கும் நாங்க வரமாட்டோம். ஆனா இந்த வெள்ளிக்கிழமை மாத்திரம் தாயாரை வந்து தரிசனம் பண்றது அப்படின்னு வச்சுட்டோம். குழந்தை பிறந்து 2 மாசம் ஆறுது, 1 மாசம் ஆறுது. முதல்ல நான் இந்த குழந்தைய பாண்டவங்கிட்ட தான் கொண்டு வந்து போடணும் அப்படின்னு அந்த பெண்மணி கொண்டு குழந்தையை கொடுக்குறான். திருப்பி அந்த குங்குமத்தை எடுத்து அந்த குழந்தை கையில தான் கொடுத்தேன். இது நான் குங்குமம் கொடுத்தேன் அதனால குழந்தை பிறந்ததுன்னு கிடையாது. நம்மளுடைய பாண்டவனும் தாயாரும் இன்னி பரியந்தம் ஏதோ ஒரு லீலை பண்ணிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு நாங்க முழுக்க ஒரு நாட்களும் கோவிந்தபுரத்துல இருந்து அனுபவிச்சுன்றோம். இந்த அனுபவத்தை உங்க எல்லாரையும் நீங்களும் கோவிந்தபுரம் வாங்கோ. எந்த சமயத்துல வருது, எந்த சமயத்துல வந்தா நன்னா இருக்கும் அப்படின்னா, அப்போ வரப்போற ஜூலை மாசம் 5, 6 ஆஷாட ஏகாதசி உற்சவம். பண்டரிபுரம் போனேன்னா கிட்டத்தட்ட 32 மணி நேரத்திலேருந்து 42 மணி நேரம் ஆகும் பாண்டவனை தரிசனம் பண்றது. கியூல நிற்கணும், ஆகாரம் கிடையாது. அதே நம்ம கோவிந்தபுரத்துக்கு வந்தேன்னா சௌக்கியமா உட்காந்துட்டு ஏசியில ஜிலுன்னு பார்க்கலாம். 6ஆம் தேதி மகாபிஷேகம். ஒரு ஆஷாட ஏகாதசியும் பார்த்தீங்கன்னா 100 லிட்டருக்கு மேலதான் ஒரு திரவியங்களும் அபிஷேகம் ஆகும். இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிட்டோம்னா, பால், தயிர், தேன், சந்தனம், பால், தயிரும் தேன், சந்தனம் மாத்திரம் 500 லிட்டர், பால் வந்து 1008 லிட்டர் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றதாக ஒரு சங்கல்பம். எல்லா பக்தர்களும் அதுல கைங்கரியத்திலையும் கலந்துட்டு இருக்காங்க. இது 6ஆம் தேதி கார்த்தால 9:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா 12:30 மணி வரைக்கும் ஒரு 3-4 மணி நேரம் இந்த மகாபிஷேகம் நடக்கும். பண்டரிபுரத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்தான்னு ஆயிடுத்து. இப்போ துகாராம் மகாராஜனுடைய பாதுகையும் ஸ்ரீபாதுகையும் ஞானேஸ்வர மகாராஜனுடைய ஸ்ரீபாதுகையும் எடுத்துட்டு ஒரு 250 கிலோமீட்டர் 300 கிலோமீட்டர் பஜனை பண்ணிண்டே வாரகரி அப்படின்னு பக்தர்கள்லாம் வந்து பண்டரிபுரத்துக்கு பாத யாத்திரையாக போவான். இந்த யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய பாண்டவங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட இது 18வது வருஷம். இந்த 18 வருஷமாக கும்பகோணம் மகாமக குளத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய ஆசிரம் விட்டல் ருக்மிணி சமஸ்தான் வரைக்கும் ஒரு 12 கிலோமீட்டர். ஜூலை மாதம் 5ஆம் தேதி தசமி அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறது. சாயங்காலம் 4 மணிக்கு வந்துட்டு எல்லாம் 4 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஒரு 6:30-7 மணி சுமாருக்கு கோவிந்தபுரம் நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வந்துவிடலாம். இந்த வாரக்கரி யாத்திரைக்கும் எல்லா பக்தர்களும் அவசியம்னா, இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி ஞாயிறா வந்திருக்கு, லீவுக்கு சௌரியமா இருக்கும். அதனால எல்லா பக்தர்களும் இந்த
ஆஷாட ஏகாசி உற்சவத்துக்கும் வந்து அடுத்தது கோகுலாஷ்டமி உற்சவம் செப்டம்பர் மாதம் அடுத்த சண்டே பஜனையில் சொல்கிறேன். அதுக்கும் வாங்கோ. இதுக்கு அவசியமாக இந்த ஆஷாட ஏகாசி உற்சவத்துக்கு வந்து பாண்டவனுடைய கிருபையும் அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் குருநாதருடைய கிருபையும் அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். மேலே ஒரே ஒரு அபங்கம் பாடி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். நான் நேத்திக்கு வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் பஜனை இந்த ஜீவா அப்படின்னு இந்த மகாபலிபுரம்ல இருக்கு, அங்கே வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் நேத்திக்கு பஜனை. திருப்பி நாளைக்கு கார்த்தால ஒரு 2 மணி நேரம் பிரவச்சனம் இருக்கு. அடுத்ததுன்னு முழுக்க சத்சங்கம் இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு சுருக்கம் இன்னைக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் தான் பண்ண முடிஞ்சதுனால அடுத்த சண்டே பஜனைக்கு 2 மணி நேரமாக வச்சுருவோம். மேலே ஒரே ஒரு அபங்கம் பாடி பூர்த்தி பண்ணுவோம். पंढरीनाथ महाराज की जय, पंढरी क्षेत्र की जय। हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा जी, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा जी, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा जी, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा जी, रंगम्मा रंगम्मा
Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built with love and care. And in time, they will become our strongest bond.